Gopi Janavallabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanashari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Vishnu Bhagavan Bhagavad Jagatacharya Saraswati Sivadesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Talane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 11, Verse 10. Katam vayam nata chiroshititvayi Prasanna dristakila tapasoshanam Jivema te sundara hasa sobitam Apasyamana varanam manoharam Iti chodirita Prajanam Bhakta Vatsalaha Shinvano Nugraham Dristya Vitanvan Pravishat Puram.
Katatam, how vayam we nata, O Lord, chiroste, being abroad almost always. Tvai, by your prasanna, satisfaction. Drishtya, by the glance. Akila, universal. Tapa, miseries. Soshanam, vanquishing. Jivema, shall be able to live. Te, your. Sundara, beautiful. Hasa, subatam, decorated. Pasyamana, without seeing. Varanam, face. Manoharam, attractive. Iti, thus. Cha, and. Udirata, speaking. Avacha, words. Prajanam, of the citizens. Bhaktavatsala, kind to the devotees. Srinvana, thus learning. Anugraham, kindness. Drishtya, by glances. Vitanvana, distributing. Pravishat, entered. Puram, Dvarka, Puri. Translation, O Master, if you live abroad all the time, then we cannot look at your attractive face whose smiles vanquish all our sufferings. How can we exist without your presence? Upon hearing their speeches, the Lord, who is very kind to the citizens and devotees, entered the city of Dwarka and acknowledged all their greetings by casting his transcendental glance over them. Purport, Lord Krishna's attraction is so powerful that once being attracted by him, one cannot tolerate separation from him. Why is it so? Because we are all eternally related with him as the sun rays are eternally related with the sun disk. The sun's rays are molecular parts of the solar radiation, thus the sun rays and the sun cannot be separated. The separation by the cloud is temporary and artificial, and as soon as the cloud is cleared, the sun rays again display their natural effulgence in the presence of the sun. Similarly, the living entities or molecular parts of the whole spirit are separated from the Lord by the artificial covering of Maya, illusory energy. This illusory energy, or the curtain of Maya, has to be removed, and when it is so done, the living entity can see the Lord face to face, and all his miseries are at once removed. Every one of us wants to remove the miseries of life, but we do not know how to do it. The solution is given here, and it rests on us to assimilate it or not. So, in the purport, Srila Prabhupada gives a nice example of the sun ray and the sun. இந்த பொருளுரையில் பிரபுபாதர் வந்து சூரிய கதிர்களுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள விளக்கத்தை வந்து கொடுக்குறாரு. So the two are very similar. ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா ஒருமையாக இருக்கும். And the sun ray is caused by the sun. அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து சூரியனால் உருவாக்கப்பட்டது. And without the sun ray does not exist. சூரியன் இல்லாமல் வந்து சூரிய கதிர்கள் இருக்காது. At the same time, the quality is very, very similar. It has light and they both have heat. அதே நேரத்தில் ரெண்டுக்கும் உள்ள குணங்கள் வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கும். So there is similarity, there is difference. ஒற்றுமையும் இருக்கு, வேற்றுமையும் இருக்கு. So the jiva and the Supreme Lord also have similarity and difference. ஜீவனுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் ஒற்றுமையும் இருக்கு, வேற்றுமையும் இருக்கு. Like the sun, Lord is independent and he is, you can say, the cause of the jiva. Jiva is dependent upon him. சூரியன் வந்து இப்படி வந்து சுதந்திரமாக இருக்குதோ அதே போல் பகவானும் வந்து சுதந்திரமானவர். இந்த ஜீவன்கள்லாம் வந்து பகவானை சார்ந்திருக்குது. At the same time, there is similarity. அதே நேரத்திலேயே வந்து வேற்றுமையும் இருக்குது. Both are conscious.
ஒற்றுமை இருக்குது. அந்த ஒற்றுமை என்னன்னா Just உணர்வுடையது. as the sun and the ray have heat and light, so Lord has consciousness, Jiva has consciousness. சூரியனும் சூரிய கதிர்களுக்கும் வெளிச்சமும் இருக்குது, சூடும் இருக்குது. அதே போல் ஜீவனுக்கும் பகவானுக்கும் வந்து ரெண்டு உணர்வுடையது. Lord has knowledge, Jiva has knowledge. பகவானுக்கும் அறிவு இருக்குது, ஜீவன்களுக்கும் அறிவு இருக்குது. But of course, we see even there, ray of the sun has light and heat, but it's not the same as the heat and light of the sun, much smaller. ஆனால் சூரிய கதிர்களுக்கு வர்ற ஒளியும் அந்த வெளிச்சமும் வந்து சூரியனுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. So, similar qualities of the Jiva to the Supreme Lord are there, but in small quantity. ஜீவன்களுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரே குணங்கள் இருக்குது, ஆனால் அளவில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஜீவன்களுக்கு. And always dependent upon Supreme Lord. எப்பவுமே வந்து பகவானை சார்ந்து இருக்கும் ஜீவன்கள். Unless the Lord has knowledge, the Jiva cannot have knowledge. பகவானுக்கு ஞானம் இல்லை அப்படின்னா ஜீவன்களுக்கும் ஞானம் இருக்காது. So, there is similarity, there is difference between the Jiva and the Supreme Lord. அதனால் ஜீவன்களுக்கும் பகவானுக்கும் வந்து ஒற்றுமையும் இருக்குது, வேற்றுமையும் இருக்குது. Because of the similarity, there can be a nice relationship. ஒற்றுமை இருக்கிறதுனால வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில வந்து ஒரு உறவு இருக்கலாம். So, people can have relationship with plants. மக்கள்லாம் வந்து அவங்க நிலையில் இருக்கிறவங்களோட வந்து நண்பராகிக்கலாம். But they can have a closer relationship with an animal. ஆனால் அந்த மனிதர்கள்லாம் வந்து மிருகங்களோட வந்து ரொம்ப நெருங்கிய உறவு வச்சுக்க முடியாது. But they can have a closer relationship with a human being. ஆனால் மனுஷனை வந்து நெருங்கிய உறவு வச்சுக்கலாம். Why? Because human beings are more similar to each other, so you can have closer relationship. ஏன்னா ஒவ்வொரு ரெண்டு மனிதர்களும் வந்து ஒரே குணங்களில் இருக்கிறாங்க. So, because of the great similarity, there can be great closeness in the relationship of the Jiva to the Supreme Lord. அந்த ஒருமைத்தன்மை வந்து ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால ஜீவன்களுக்கும் பகவானுக்கும் ஒருமைத்தன்மை இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேரும் வந்து நெருங்கி உறவு வச்சுக்கலாம். Of course, Maya, Shakti is also energy of the Lord, dependent on the Lord. மாய சக்தி வந்து பகவானை சார்ந்திருக்கிற பகவானுடைய சக்தி. But very different also from the Supreme Lord, not conscious. ஆனால் அந்த மாய சக்தி வந்து ரொம்ப வேறுபட்டது, அது உணர்வுடையது அல்ல. Therefore, the relationship is quite distant. அதனால் அந்த பகவானுக்கும் அந்த மாய சக்திக்கு இருக்கிற உறவு வந்து ரொம்ப வேறுபட்டது. And because matter has no consciousness at all, the relationship is one way. The Lord simply directs energy. அந்த ஜடப்பொருளுக்கு வந்து அது உணர்வு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வந்து பகவான் தான் அந்த ஜடப்பொருளை வந்து ஒரு புறமாக வந்து இயக்குறாரு. So the relationship between the Jiva and Supreme Lord can be very, very close because of the similarity. ஜீவன்களுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கிற இடையில் இருக்கிற உறவு வந்து நெருக்கமாக இருக்கும், ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒருமைத்தன்மை இருக்குது. This same type of similarity also exists in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்திலையும் இதே மாதிரி ஒருமை இருக்குது. So, relationship of Krishna with the trees is there, but he has closer relationship with the people because they're more similar. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் மரங்களுக்கும் வந்து ஒரு உறவு இருக்குது, ஆனால் அந்த உறவை விட வந்து கிருஷ்ணருக்கும் ஜீவன்களுக்கு இருக்கிற உறவு தான் வந்து நெருக்கமாக இருக்கும். Krishna has relationship with the birds and cows also, but he has closer relationship with the human beings. அங்கே இருக்கிற பறவைகளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உறவு இருக்குது, ஆனால் அதை விட உயர்ந்த உறவு எதுக்கு இருக்குதுன்னா பகவானுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற உறவு. Of course we can say, well, why doesn't the Supreme Lord have relationship with himself? That's the most similar. ஏன் வந்து பகவான் வந்து அவரோடையே வந்து உறவு வச்சுக்கலாமே, ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கிய ஒருமையில் இருக்கிறாங்களே. That we say he is Atmarama, he enjoys in himself. அதனால தான் அவரை வந்து ஆத்மாராமான்னு சொல்கிறோம், அவரை வந்து அனுபவிக்கிறாரு. But real rasa arises when there are two individuals. ஆனால் ஒரு ரசம் அந்த இருக்கணும்னா ரெண்டு நபர்கள் தேவை. So in other words, joy is expressed by the Lord in his relationship with a similar being who's not identical.
அந்த இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா பகவான் வந்து அவருடைய ஆனந்தத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்து இன்னொரு நபர் தேவை. அவர் வந்து ஒரே ஒருமைத்தன்மையில் இருக்கணும், ஆனால் வேறுபட்டவராக இருக்கணும். Of course, we have a very blissful relationship between Krishna and his Hladini Shakti in the form of Radha. It's similar but also different. ரொம்ப இனிமையான உறவு வந்து ஏற்படுறது வந்து ராதாராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப நெருங்கிய ஒருமை இருக்கும். But we have countless jivas, and the Lord also has a relationship with them. அங்கே ஜீவன்களும் இருக்கிறாங்க, அந்த ஜீவன்களோடையும் பகவான் வந்து ஒரு உறவில் இருக்கிறாரு. And in both these cases there is rasa. அந்த ரெண்டு இருக்கும்போது தான் வந்து ரசம் வந்து ஏற்படுது. So in this way the similarity gives rise to a very close relationship which gives rise to rasa. Rasa gives rise to bliss. அது மாதிரி இந்த ஒருமைத்தன்மை இருக்கிறதுனால வந்து அங்கே வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில் வந்து ஒரு ரசம் ஏற்படுது. அந்த ரசத்தினால அதனால் நெருக்கமாக இருக்கிறனால வந்து ரசம் ஏற்படுது. அதனால் வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குது. Only problem is that the jiva is also very small and very weak. இங்கே ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஜீவன் வந்து ரொம்ப சின்னது, ரொம்ப வலிமையற்றது. So as Prabhupada mentions here, the ray of the sun can get covered by the cloud. இங்கே பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, சூரிய கதிர்கள் வந்து ஒரு மேகத்தினால வந்து மூடப்பட்டுரும். So the jiva is covered by Maya. அதே மாதிரி ஜீவன்கள் வந்து மாயானால் வந்து மூடப்பட்டுரும். Then the jiva becomes very weak. அப்போ வந்து ஜீவன் வந்து ரொம்ப வலிமையற்றதாக மாறுது. Still, it does not lose its quality. அப்படி இருப்பினும் அதனுடைய குணங்களை வந்து அது வந்து இழக்காது. So whether one is in the material world or spiritual world, we do have our sarupas of jiva, conscious, knower, experiencer, etc. நம்ம ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்தாலும் பௌதிக உலகத்தில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து உணர்வுடையவர்கள், நம்ம வந்து அறிவு தேடிக்கிட்டு இருப்போம், நம்ம ஆனந்தமானவர்கள். அந்த குணம் வந்து மாறாது. But full capacity of the jiva is not realized when we're covered over in this state. ஆனால் அந்த முழு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது வந்து அந்த ஜீவனால் வந்து உணர முடியாது. There are degrees of covering. அந்த மூடப்படல வந்து பல நிலைகள் இருக்குது. So plants are covered more than animals. அங்கே தாவரங்களும் மூடப்பட்டிருக்குது, மிருகங்களும் மூடப்பட்டிருக்குது. Animals are more covered than human beings. மிருகங்கள் வந்து மனிதனை விட வந்து அதிகமாக கவரப்பட்டிருக்குது. Human beings in Tamagun are more covered than those in Sattva. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்களோட மனிதர்கள் வந்து நிறைய கவரப்பட்டிருக்கிறாங்க. So various degrees of covering, and consequently the more covered you are, the less qualities of the jiva begin to show. நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமாக மூடப்பட்டிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஜீவாவினுடைய குணங்கள்லாம் வந்து வெளிப்படாது, மூடப்பட்டிருக்கோம். So human being is a good stage because there's less covering. மனிதன் வந்து மனித நிலையில் இருக்கும்போது வந்து ஒரு நல்ல நிலை, ஏன்னா அதில் வந்து மூடப்படுறது வந்து கம்மியாக இருக்கும். And if one is a sattvic human being, even less covering, some more ability of the jiva becomes evident. அதனால் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கு வந்து இன்னும் குறைந்த கவரிங் தான் இருக்கும். அதனால் வந்து அவங்க நிறைய அவங்களுடைய நிலையை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். And for that reason, the jiva in sattva desires to get out of the material world. He knows that Maya is dangerous in the covering, so he tries to get rid of the covering. அதனால தான் இந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள்லாம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட ஆசைப்படுறாங்க. So, therefore, the jiva has a certain nature, it gets covered over to different degrees. ஜீவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை இருக்குது. அந்த தன்மை வந்து பல நிலைகளில் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில். And preferable, not covered at all. Then the nature of the jiva manifests. இதில் சிறந்தது என்ன அப்படின்னா அந்த மூடப்பட்டதே இல்லாமல் இருந்தோம்னா ஜீவனோட உண்மையான தன்மையில் இருக்க முடியும். But we see, if we simply remove the coverings of the jiva, the ultimate nature does not manifest. நம்ம மூடப்பட்டிருக்கும்போது நம்ம மூடப்படாமல் இருந்தாலும் நம்மளுடைய we still get limitation. நம்ம மூடப்படாமல் இருந்தாலும் நம்மளுடைய உண்மையான நிலை வந்து வெளிப்படாது. So that is the stage of liberation. அதுதான் வந்து முக்தின்னு சொல்லப்படுது. Covering is removed and manifestation of knowledge is there to some degree. அங்கே அந்த மூடப்பட்டதெல்லாம் வந்து விலகிருச்சு அந்த முக்தியில். அப்படி இருந்தாலும் அது முழு ஞானம் வந்து வெளிப்படலை. But bliss is not fully manifested. அங்கே முழு ஞானம் வெளிப்பட்டுருச்சு,
ஆனால் அங்கே ஆனந்தம் வந்து வெளிப்படலை. Capacity is there, but not manifested. அந்த ஆனந்தம் வெளிப்படுறதுக்கான அதுக்கு தகுதி இருக்குது, ஆனால் அங்கே வெளிப்படலை. So the only way to manifest the jiva's full qualities, even after being uncovered, is through bhakti. இந்த முழுமையான அந்த மூடல் வந்து விலகணும் அப்படின்னம்னா அது எப்போ சாத்தியமாகும் அப்படின்னா அது பக்தியின் மூலம் தான் சாத்தியமாகும். Of course, jiva by nature is still weak. ஜீவா வந்து அதனுடைய தன்மையிலேயே வந்து ரொம்ப வீக்கானது. So we see there is a difference between jivas in the material world and jivas in the spiritual world. அந்த ஜீவன் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? And there's difference between the jivas who are liberated and jivas in the spiritual world. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள்லாம் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு, ஆன்மீக உலகத்தில் ஜீவன்கள்லாம் வந்து மூடப்படலை. Of course, jivas liberated, jivas in the spiritual world, both similar, no covering. So in that sense, their atma is manifested. அந்த ஜீவன்கள் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற அந்த ஜீவன்கள் வந்து அது கவரிங் மூடுதல் இல்லை, அதே மாதிரி பிரம்மனில் இருக்கிறதுக்கும் மூடுதல் இல்லை. அந்த வகையில் வந்து ஆத்மா வந்து அங்கே வெளிப்பட்டிருக்கு. But because of the practice of bhakti, the jivas manifest some of the internal energy of the Lord. அந்த ஜீவன்கள் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தி பண்ணுறதுனால, ஜீவன்கள் வந்து பக்தி பண்ணுறதுனால அதனோடக்கு வந்து அந்தரங்க சக்தி வந்து அதுக்கு வந்து வெளிப்படுது. That is Hladini and Samvit Shaktis begin to manifest in the jiva. அந்த ஜீவன்களுக்கு வந்து லாதினி சம்வித் சக்தி வந்து வெளிப்பட தோன்றுது. So this will distinguish the jiva in Vaikuntha from the jiva in Brahman and the jiva in the material world. இதுதான் வந்து வைகுண்டத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களை வந்து பிரம்மாண்டில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கும் வேறுபடுத்துது. And because of that endowment of the Chit Shakti of the Lord, the jiva stays permanently in the spiritual world very strong and not weak like the jiva in the material world. இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள்லாம் வந்து இந்த அந்தரங்க சக்தி வந்து அதனுடைய ஒரு அங்கமாக மாறுறதுனால அது வந்து ரொம்ப வீக் இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஆனால் இது எந்த அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னா இது மாதிரி பிரம்மனில் இருக்கிற ஜீவன்களும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. So jiva remains jiva in the material world, spiritual world, but the jiva in the spiritual world is even better than the jiva in liberation because he has this Hladini Samvit Shakti also. ஜீவன்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த ஜீவன்கள் தான், ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கு வந்து சம்வித் லாதினி சக்தி இருக்குது, அது வந்து ரொம்ப சிறந்தது. And with that endowment, then the Lord becomes more similar to the Lord. அந்த லாதினி சக்தியும் சம்வித் சக்தியும் அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள் இருக்கிறதுனால பகவானுக்கும் அந்த ஜீவன்களுக்கும் வந்து நிறைய ஒற்றுமைகள் வந்துடுது. He's able to fully manifest relationship with the Lord. அது வந்து அந்த ஒற்றுமைகள் நெருங்கிய ஒற்றுமைகள் இருக்கிறதுனால வந்து அந்த உறவு வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது. Of course, the Lord only endows this Hladini Samvit Shakti, the jivas. He doesn't endow Prakriti with that. Hladini and Samvit. பகவான் வந்து லாதினி சம்வித் சக்தியை வந்து ஜீவன்களுக்கு தான் கொடுப்பாரு, அது வந்து பிரகிருதிக்கு அவர் கொடுக்க முடியாது. So the jiva is similar, but it becomes more similar in the spiritual world by the Lord's mercy. ஜீவன்கள் வந்து பகவானோட வந்து ஒரு ஒருமைத்தன்மையில் இருக்குது, ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள் வந்து நிறைய ஒருமையில் இருக்குது. And then there's no chance of the jiva being covered by the cloud of Maya at all. அதனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள்லாம் வந்து அந்த அங்கே வந்து மூடப்படுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. So the jiva is, one says, helpless. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்கள் வந்து ஒரு but the Lord by his mercy gives that jiva special power. இந்த ஜீவன்களாக வந்து அது வந்து ஒரு உதவியற்ற நிலையில் இருக்குது, ஆனால் பகவான் வந்து அவர்களுக்கு கருணையை கொடுக்குறாரு. And in this way the jiva in the spiritual world can experience bliss to his maximum capacity. இந்த வகையில் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து அது உயர்ந்த அளவுக்கு வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பகவான் உதவுறாரு. So that jiva remains a jiva, but he's very special. ஜீவா வந்து ஜீவன் தான், ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன் வந்து ஒரு சிறப்பானது. So this will distinguish the jiva in the spiritual world from the jiva in the material world. இதுதான் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கு விட வேறுபடுத்துது. Once that happens, then there's not much difference between the Nityasiddha jiva and the jiva from the material world who goes there. They're very, very similar. இது நடந்துருச்சு அப்படின்னா
ஆன்மீக உலகத்திலேயே நித்திய சித்தர்களாக இருக்கிற ஜீவன்களுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து சாதன பக்தி பண்ணி போகிற ஜீவன்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடு கிடையாது. So he becomes like the Nitya Siddha Jiva. அந்த சாதன சித்தர்கள் வந்து நித்திய சித்தர்கள் மாறி இருப்பாங்க. So this is the mercy of the Supreme Lord. இது வந்து பகவானுடைய கருணை. So in this way, the Lord establishes relationships with the jivas in the spiritual world because they're so similar. இந்த வகையில் வந்து பகவான் வந்து அங்கே இருக்கிற ஜீவன்களோட வந்து ஒரு உறவு வளர்த்துக்கிறாரு. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஜீவன்கள் வந்து பகவானோட ஒருமைப்பாடோடு இருக்குது. But a relationship may be established only if there is difference. ஆனால் அந்த ஒருமைப்பாடோடு இருந்தாலும் அந்த உறவு எப்போ வரும்னா அங்கே வேறுபாடு இருந்தால் தான் உறவு வரும். So thus there is jivas and Supreme Lord in the spiritual world. அதனால தான் அங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானும் இருக்கிறாங்க, ஜீவன்களும் இருக்குது. And that relationship gives rise to rasa and to bliss. அந்த உறவு வந்து ரசத்தை உருவாக்குது, அந்த ரசத்தினால வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குது. Hare Krishna. Marasa, jiva being a minor particle or limited, it also has a limited way to reciprocate with the Supreme Lord, because Supreme Lord is unlimited. But jiva is limited. It cannot reciprocate with the Supreme Lord. Thou Supreme like to reciprocate because he is unlimited. So is it not that fault in the jiva, or Lord not able to reciprocate himself with the jivas? இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஜீவன்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. அந்த சின்னது இருக்கிறதுனால பகவான் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வந்து அந்த அந்த உறவை வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கையில் வந்து பகவான் வந்து அவருடைய உறவை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த அளவுக்கு ஜீவன்களோட வெளிப்படுத்த முடியாதா? So definitely there is always difference. உண்மையிலேயே வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்குது. The Lord is always powerful master, jiva is always servant. பகவான் வந்து எப்பவுமே தலைவர், எப்பவுமே வந்து ஆனால் ஜீவன்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து சேவகன் தான். However, in the spiritual world, because of the Hladini and Samvit Shaktis in the jiva, the difference becomes less and less. எப்படி இருப்பினும் அங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன்களுக்கு வந்து லாதினி சக்தியும் சம்மித் சக்தியும் அந்த ஜீவன்களுக்கு ஒரு அங்கமாக மாறுறதுனால அந்த வேறுபாடு வந்து கம்மியாக இருக்கும். And even Vishnu becomes controlled by his devotee. அதனால தான் விஷ்ணு வந்து பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படுறார். So of course we say, wow, how can the Lord become controlled because he's supreme? எப்படி வந்து பகவானை வந்து பக்தர்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும், அவர் உயர்ந்தவராச்சே. So we can say the Lord, what is he attracted to? He's attracted to bhakti, and bhakti is Hladini Samvit Shakti, which is his own Swarup Shakti. So he's attracted to himself in one sense, in another form. பகவான் வந்து எதனால் கவர்ச்சி அடைகிறாருன்னா அவருடைய பக்தியினால் கவர்ச்சி அடைகிறாரு. அவருடைய பக்தி வந்து அவருடைய சொரூப சக்தி. ஸோ உண்மையை சொல்ல போனோம்னா அவர் சொரூப சக்தி, அவர் மேலே தான், சொரூப சக்தி மேலே தான் அவர் வந்து கவர்ச்சி அடைகிறாரு. Just as Krishna is attracted to Radha, and Radha is his Swarup Shakti, Hladini Shakti, so he's attracted to the jiva because they have Hladini Samvit Shaktis. எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து ராதாராணி மேலே வந்து கவர்ச்சி அடைகிறாரோ, ராதாராணி வந்து அவருடைய சொரூப சக்தி, அதே மாதிரி தான் ஜீவன்கள் மேலே வந்து அந்த சக்தி இருக்கிறதுனால அவரும் அட்ராக்ட் ஆகிறாரு. Of course we can say, well, it's just a little bit of Hladini Samvit Shakti. ஆனாலும் அந்த ஜீவன்களுக்கு வந்து லாதினி சக்தி வந்து நிறையா இருக்காது, கொஞ்சம் போல தான் இருக்கும். But we should not try to bring material measurements upon the Lord and his energy, his Shakti. ஆனாலும் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக கணக்கை வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து போடக்கூடாது. அந்த இதுக்காக even a small portion of his Swarup Shakti has great power to attract the Lord. அந்த சின்ன கொஞ்சம் போல இருக்கிற சொரூப சக்தி கூட வந்து பகவான் மேலே பகவானை வந்து அந்த சக்தி மேலே கவர்ச்சி அடைய வைக்குது. That that when jiva get liberation, it doesn't manifest fully his own nature, but still in the liberation there is a bliss, some kind of bliss and there. So if there is a bliss, then how can we say that he is not satisfied with the liberation? அந்த முக்தியில் வந்து ஆனந்தம் இல்லை அப்படின்னாலும் அங்கே வந்து கொஞ்சமாக ஆனந்தம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆனந்தம் அங்கே கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து திருப்தி அடையுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் நம்ம திருப்தி அடையலைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்?
So in one sense, we have Brahman, Paramatma, Bhagavan, they're all one entity. இன்னும் ஒரு வகையில் சொல்ல போனோம்னா பகவான், பரமாத்மா, பிரம்மன் இது மூணுமே வந்து ஒரே நபர் தான். And in Bhagavan, difference is that the most Ananda manifests there. பகவானில் வந்து நிறைய ஆனந்தம் வந்து வெளிப்படும். And of course, Sat and Chit are also there. அங்கே சத் சித் எல்லாமே இருக்கும். And in Paramatma, we get the Chit aspect emphasized in this Ananda and Sat also. பரமாத்மாவில் வந்து அந்த சித்து வந்து வெளிப்படும், சத்தும் இருக்கும். In Brahman, the Sat aspect is most prominent. The Chit and Ananda are minor things. ஆனால் பிரம்மனில் வந்து சத் ஆஸ்பெக்ட் தான் வந்து அதுதான் வந்து நிறையா இருக்கும். சித்தும் ஆனந்தமும் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். We say everything is there, but not prominently manifested. நம்ம சொல்லலாம் எல்லாத்துலேயும் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லலாம், ஆனால் வந்து அது மேன்மையாக வெளிப்படாது. Of course, the Mayavadis will say that there is no qualities in Brahman, so there's no blissful state. ஆனால் மாயாவாதி சொல்லுவாங்க இந்த பிரம்மனில் வந்து ஆனந்தம் இல்லை, அங்கே குணங்கள் கிடையாது அப்படிம்பாங்க. So the bliss means it's a absence of karma, suffering, material bodies, and ignorance. That's the bliss. அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து கர்மா இல்லாமல் இருக்கிறது, பௌதிக உடம்பு இல்லாமல் இருக்கிறது, பௌதிக உலகத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறது, பௌதிக உடம்பு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஆனந்தம் அப்படிம்பாங்க. So because it's a negative, it's not a quality anymore. அது வந்து எதிர்மறையாக இருக்கிறதுனால அதை குணங்கள்னு சொல்ல முடியாது அப்படிம்பாங்க. Huh? Yeah. So as I said, that it's the bliss of not suffering in the material world. Absence of suffering. அவங்க பிரம்மானந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அவங்க அந்த எதை குறிக்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பௌதிக உலக துன்பங்கள்லாம் இல்லை, அதை குறிக்கிறதுக்காக அந்த பிரம்மானந்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. So the jiva, when he's covered with material body, gross and subtle, is quite limited. இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து ஜீவன்கள் வந்து மூடப்பட்டிருக்கும் போது ரொம்ப குறுகிய எல்லைக்குள்ளே இருக்குது. He is like suppressed. அது வந்து அமுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்குது. When he's free of that, then we could say, he's blissful because he's free of that covering. அந்த அமுக்குதல் வந்து வெளிவிடும் போது அது வந்து சுதந்திரமாக இருக்குது, அப்போ வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது. So to be free of the upadis of gross and subtle bodies is a type of bliss. நம்ம வந்து ஸ்தூல உடம்புலையும் சூட்சும உடம்புலேருந்து விடுவிடும் போது அது ஒரு வகையான ஆனந்தம்னு சொல்லலாம். Just like getting out of prison is blissful in one sense. But if you simply sit there, everyone will say, what are you doing sitting there? That's not bliss. But it's blissful because he's not in prison. நம்ம சிறைச்சாலையிலேருந்து வெளியே வந்தோம்னா அது வந்து அவர் ஆனந்தம்னு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த வெளியே இருக்கிறவங்க வந்து அவன் ஆனந்தமாக இருக்கிறத வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. Hare Krishna Maharaj, you mentioned that the soul is part of the spiritual energy, therefore the Lord and the soul can have a rasa, whereas the material energy, because it is incompatible with the soul cannot enjoy matter. Having said that, we see that in conditioned stage, through the mind, the person seems to enjoy or experience some enjoyment. So how to understand that, Maharaj? நீங்கள் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜீவன்கள் வந்து பகவானோட ஒரு ஒருமையோடு இருக்குது, அதனால் வந்து ஒரு உறவு வளரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஜடப்பொருளுக்கும் ஜீவன்களுக்கும் இடையில் வந்து உறவு என்னென்னா, ஜடப்பொருளுக்கு அந்த உணர்வு இல்லை, அதனால் உறவு வச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் இந்த மனசு வந்து ஜடப்பொருள், இந்த ஜடப்பொருள் தான் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம அனுபவிக்குது. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So yes, it looks very difficult because the jiva is a spiritual particle. Matter is achit, completely different. How can the jiva enjoy something which is completely different? இந்த ஜீவன் வந்து உணர்வுடையது, இந்த ஜடப்பொருள் வந்து உணர்வற்றது. இந்த உணர்வற்ற பொருள்களை வந்து எப்படி வந்து ஜீவன் வந்து அனுபவிக்க முடியும்? However, out of ignorance, covered by ahankara, the jiva thinks, I am a material body. ஆனாலும் இந்த ஜீவன் வந்து அறியாமையினால், அகங்காரத்தினால இது வந்து நினைக்குது, நான் வந்து இந்த உடம்பு அப்படின்னு நினைக்குது. And the material body can establish a relationship with other material objects. இந்த பௌதிக உடம்பு வந்து இன்னொரு பௌதிக பொருளோட வந்து ஒரு உறவு வச்சுக்க முடியும். And the body does that through material senses. இந்த உடம்பு வந்து இந்த புலன்களை வச்சு இதை பண்ணுது. So through the eye, we're able to see objects.
sense objects, that's form. கண்கள் மூலம் வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கலாம், அதுதான் நம்ம அணுகக்கூடிய பொருள். And we perceive it, and then we get our enjoyment. அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைப்போம். Ultimately, the jiva is getting the experience. ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனோம்னா ஜீவனுக்கு எந்த ஆனந்தமும் கிடைக்காது. But it's the contact of the sense object with the eye, with the mind, and the brain, and whatever like that, and then we get a feeling, I'm blissful. ஆனாலும் இந்த பொருள்களும் கண்களும் மூக்கு நாக்கு இது ஜடப்பொருளோட வந்து ஒரு உறவு வச்சுக்கிறதுனால இதனால் கிடைக்கும் போது வந்து ஜீவன் நினைக்குது நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கி. And then the jiva feels, oh yes, I am blissful. அப்போ ஜீவன் நினைக்குது நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு நினைக்குது. But the mechanism to do that is all material. ஆனால் இதை பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து பௌதிக பொருள்களால் தான் நடக்கும். But it takes place because the jiva is convinced I am the body. இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஜீவன் வந்து அங்கே வந்து உண்மை நினைக்குது நான் இந்த உடம்புன்னு. If the jiva believes it's not the body, then all of that interaction of the sense object and the sense and the mind and the being bliss, it doesn't make any sense anymore. No more bliss. அந்த ஜீவன் வந்து நான் உடம்பு கிடையாது அப்படின்னு நினச்சதுன்னா இந்த இந்த ஜடப்பொருள் கிடைக்கல ஒரு இது வந்து ஒரு ஒன்றுமே உருவாகாது. Just like in sleep you have dreams. உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து தூக்கத்தில் வந்து கனவு காண்றோம். And then in a dream you may have some big enjoyment in a big palace someplace. தூக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கிறோம், பெரிய அரண்மனையில் இருக்கிறோம். Then you wake up and say, oh, that was just a dream. I'm here. My body is something different. ஆனால் எந்திரிச்சதுக்கு No அப்புறம் more வந்து enjoyment. நான் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் இங்கே இருக்கிறேன், அங்கே அரண்மனையில் ஒன்றும் இல்லை, அங்கே சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். So liberation is waking up from the dream and that's I'm Atma. I'm not this body anymore. ஆனால் அந்த முக்திங்கிறது எப்படின்னா நம்ம வந்து தூக்கத்துலேருந்து வெளிப்பட்டு நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத வந்து உணர்றது. So we don't experience any bliss from the material world. இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்ம எந்த ஆனந்தத்தையுமே அனுபவிக்க முடியாது. Where is the bliss? The bliss is I am Atma. அந்த ஆனந்தம் எங்கே வருதுன்னா நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத உணர்றது. We're in our sarup, so that is the bliss. அதுதான் வந்து ஆனந்தம். Hare Krishna Maharaj. You were saying that Paramatma feature we can experience Sat and Chit. There is no Ananda. There is no Ananda. No? No Ananda feature in Paramatma form. You can experience Sat and Chit. Small degree. So, like, is it the same with when we go to the Vaikuntha Loka, where Vishnu form is there, we don't experience a Sat and Chit? We only experience Sat and Chit feature, but not Ananda feature? Because Ananda feature only exists with the Krishna, like a Bhagavan feature. No, Vishnu also. Any form in the spiritual world, Bhagavan. இங்கே Avatar forms, Vishnu forms, anything in the spiritual world or Bhagavan, so blissful. Paramatma form, yogi will see Paramatma and a little bit of bliss, whatever, but mainly it's the Chit aspect. இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா பரமாத்மா வந்து இந்த சச்சித் அதுதான் அதிகமாக இருக்குது, ஆனந்தா வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே, அப்படி இருக்கிற ஆன்மீக உலகத்துலேயும் அதே பரமாத்மா தான் வந்து விஷ்ணு வடிவத்தில் இருக்கிறாரு, அவருக்கு வந்து இந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது இருக்காதா? கேள்வி பதில் என்னென்னா அங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற பகவானுக்கு வந்து ஆனந்தம் அதிகமாக இருக்கும். If the yogi develops a relationship with that form of Paramatma and serves him, then that form becomes Bhagavan and then he experiences bliss. அந்த யோகி வந்து பரமாத்மா வடிவத்தில் வந்து அந்த பரமாத்மாவுக்கு சேவை பண்ணார் அப்படின்னா அந்த பரமாத்மா வந்து பகவானாக மாறி அப்போ வந்து அது வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும் அந்த யோகிக்கு. Hare Krishna Maharaj. The jnanis who merge into the impersonal Brahman, after merging there, we are saying that they are liberated, but they have not established their relationship with the Lord. So from there, will there be any chance of establishing relationship with the Lord? என் கேள்வி என்ன அப்படின்னா பிரம்மனில் வந்து ஞானிகள் வந்து ஒன்றா கலந்துக்க ஐக்கியமாகும்போது அவங்க வந்து உறவு இல்லாமல் இருக்காங்க பகவானோட. ஸோ அப்படி இருக்கையில் அவங்க வந்து அங்கே போய் முக்தி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது வழி இருக்குதா பகவானோட உறவு வளர்த்துக்கிறதுக்கு? Because of their practice, they aim to realize something without any form. அவங்களுடைய பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னா அந்த பயிற்சி வந்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு தான் அவங்க பயிற்சி பண்ணுறாங்க. And no duality.
அங்கே வந்து இருமைத்தன்மையே இல்லை அப்படின்றாங்க. So therefore in Brahman, no form, no duality. அதனால் அவங்க நினைக்கிறாங்க பிரம்மான் இருக்குது, அதுக்கு குணங்கள் இல்லை, இருமைத்தன்மை இல்லை. So it's very difficult then to strive to see a form of a Lord because they never wanted to see any form of the Lord. அதனால் வந்து அவங்க பகவானை வந்து குணங்களற்றவர் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால வந்து அவங்க வந்து பகவானை பார்க்குறதே அவங்களால முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். To see a form means duality. அந்த பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னம்னா அங்கே வந்து இருமைத்தன்மை இருக்குது. So they have no desire for that. அவங்களுக்கு அதுக்கு ஆசை இல்லை. So therefore they don't go any further. அதனால் அவங்க வந்து அங்கேருந்து எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. Granaraj Srimad Bhagavatam ki